आइए बैठ जावांगे अपने वचन जो प्रभु का कलाम उहदे चलांगे। सिर्फ मैं तुहानूं सिंपल सिंपल गल्लां टच करानियां। प्रभु भोज किहनां नूं लैणा है सुनिए। पहली गल जिहड़ा 237 जिन्हें लगातार सुनते आ रहे पिछले दिनों तो वो ध्यान नाल सुन उन्होंने लाइन नूं पढ़िए। 237 रसूलों के करतब इनू ख्याल नाल सुनिए। चाहे जडियाले तो आया चाहे फुआड़े तो लुधियाने जिथों भी इन्नी भी लोग आए आ मैं इनू कहना ध्यान नाल सुनना लैना नहीं। जे तुहानूं लगदा तुहानूं पवित्र आत्मा पता कि मैं नहीं चलता रब नाल ते लईओ ना शराप आएगा। बाइबल कहती पढ़िए 237 जां प्रचार पत्र परमेश्वर दास ने वचन बोलिया यह सुनिया उन्होंने दिल छिद गए कलाम सुन के। पतरस अते बाकी दे रसूल जिहड़े सी की किया ये कहन लगे कलीसिया जिहड़ी ओल्ड कलीसिया पहले समय कलीसिया लोग सी की कहन लगे उन्हें दिल छिदे। हाले कलीसिया बनी नहीं है लेकिन यसू मसीह नाल जुड़ते जा रहे लोग दिल छिदया और की किया असी की करिए। तां पतरस ने उन्होंने आख्या तौबा करो अपने पापा तो मन फिराओ। तौबा करो और हरेक जन अपने अपने पापों की माफी दे लई प्रभु यसू दे नाम विच बसमा लो ता पवित्र आत्मा की सामर्थ तुहाडे उतरेगी। ये वादा तुहाडे ते तुहाडे बच्चों नाल कीता गया उन्हां सबना दे नाल जिहड़े दूर हन जिन्होंने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने कोल बुलावे। उन्हें वाचा बनी परमेश्वर ने वाचा बनी ये वादा तुहाडे नाल और की क्या नाल पढ़ोगे यह भी प्रचार किया गया जिन्होंने बसमा लिता तौबा की पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने की किया पवित्र आत्मा पाओगे जिहड़े तुसीं करोगे और फिर इन्होंने होर उपदेश किया गया की किया गया। पहली गल जिहड़ा आदमी नई सृष्टि बन गया वो फिर संसार के लोगों च जाएगा तो उदां दा हो जाएगा। उन्होंने छड़ना पएगा क्योंकि मसीह रस्ता जाता है। जे तुसी जिस्मानी आदमी नाल बैठोगे वो तुहाडे नाल जिस्मानी गल्लां करेगा उहदियां गल्लां तेरे अंदर रूहानी अंदर प्रवेश कर जाणगियां करनगियां। वो फिर आस्ता आस्ता जिन्ना तू बैठता जाएगा उन्ना फिर वापस संसार में चला जाएगा। उन्होंने असीं कहने बैक हो गया वो बैक इस करके नहीं होया कि वो कोई होर गल आई वो सिर्फ रिश्ता ही उहदा जिस्मानी लोकां नाल रहा इस करके वो बैक हो गया प्रभु तो दूर हट गया। और विश्वासी नूं चाहीदा कोशिश करे अपनी संगति किसी ईमानदार नूं लभे। फोन ते गल करे ज़्यादा देर तो किसी बाइबल पढ़ने ज़्यादा गल करोगे तो तुहानूं बाइबल की कोई ना कोई गल जरूर रिपीट करेगा तुहानूं बोलेगा। जे समानी नाल गल्लां करोगे तो तुहाडा पाप दीयां गल्लां करेगा फिर तेरे च उत्पत्ति होएगी। मेरे भैन भराओ एक गल इसलिए कही कि तुसीं इस कब्बी पीड़ तो की करना बचना है। पर विश्वासी रल गए। बाइबल कहती है बाइबल कहती उम्मतां दे विच ये रल गए। ओल्ड टेस्टामेंट च लिखिया अज भी विश्वासी जिहड़े रल जाते बैक हो जाते फिर जिहड़े बैक साइड होंदे फिर खतरे की घंटी बजदी बाइबल के मुताबिक सप नालों भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और की लिखिया जिन्होंने परमेश्वर के संत पत्र की गल मान ली उन्होंने बसमा लिया और इदा जोड़े प्रभु भोज लैन वाले लोग उन्होंने मैं कह रहा और लगातार रसूलों की कदी कदी नहीं कोई 15 दिन बाद महीने बाद चर्च अटेंड कर वो ना लवे बस वो ना लवे प्रभु भोज मैं सता ना वो ना लवे। उन्होंने मेरी खास गल फैसला जिन्हें लिता कि मैं हर संडे चर्च आना वो प्रभु भोज का हकदार आ वरना बिल्कुल ना ले अपना अगली बार फैसला करे कि मैं खुदा ना सही चलूँगा तो लूँगा नहीं तो की रिजल्ट आने मैं दसना चाहना वो रिजल्ट मुश्किल आएगी थोड़े जे गलती ना तुम लाओगे तो। और क्या लिखा पढ़िए
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਲੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਲੀਮਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ इसका मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਖੁਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਚਿੰਨ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੇ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਪਾਸਟਰ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ, ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਲੀਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ 11:23 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, 11:23 ਕਰੰਥੀਆਂ 11 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 23 ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, 33.5 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਮ ਆਸ਼ਾ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਕਦੀ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਟੀ ਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ ਜੇ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੀਵੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲ ਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੀ ਆ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਕਈ ਰੋਗੀ ਹਨ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਆ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਦੁਆ ਵੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਗਰ 4000 ਦੀ 5000 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਮਾਨੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਅਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਮਾਨੀ ਖਾਣਾ ਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਉਤਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਕਈ ਸੋ ਗਏ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਪਰ ਜਾਂ ਜਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਔਰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਰਥਿਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੈ ਔਰ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਦੀ 139 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 23 ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਹੈ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 26:2 ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 139 ਉਹਦੀ 23 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ 13 ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 26 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 139 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 23 ਹੈ। हे ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤ ਆਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 237 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। बुरे आदमी दी संगत ना मैं की रखिया, पर आदमी विश्वासी बुरी संगत च भी जांदा, चंगी च भी जांदा। बाइबल च लिखा इस कब्बी पीढ़ी तो की करना, अलग रखना अपने आप नूं, पर तुसीं तां उन्हां च भी जाना पसंद करदे हो, तुसीं जाना पसंद करदे हो कब्बी पीढ़ी च। फिर मैं बेनती करूंगा वो भी ना लवे, फैसला करे कि मैं अपने आप को रोकूंगा 1 महीना होर, अगली बारी नैक्सट जिले होएगा फिर मैं प्रभु भोज लूँगा। इनू ख्याल ना सुनना, बाइबल की गल कर रहा मैं, इस मेरी गल कोई नहीं, बाइबल की गल, तेरा खुदा ते ना गल कर रहा, मैं नहीं बैठूंगा। और जी असी दूजी लाइन है 100 कितनी जबूर पढ़ी 139 23, हाँ जी पढ़िए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर ਮੈਨੂੰ परख ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ, मैनू परख ते मेरे दिल नू जांच, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, हाँ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। अपनी ये दुआ कर रहा अज विश्वासी का, कदी नहीं कहता प्रभु जे कोई बुरी गल आ मेरी चाल है तो मेरे तो दूर कर। तू इन्ना पवित्र आ कि जरा जा भी पाप देख नहीं सकता। इदा लिखा, इस तरह लिखा बाइबल विच, हिंदी च लिखा वो जरा सा भी गुनाह तुझ में नहीं देख सकता। इन्ना पवित्र परमेश्वर। मेरे भैन भरा, प्रभु पहुंच की ना लोगों लिए जेडे 2 सैंती पूरी करते हैं। मैं दसना चाहना बाइबल के मुताबिक ये प्रभु भोज रुके रहा कई समय तक, कई महीनों तक। उसका कारण इतिहास पढ़ांगे। इतिहास शायद 31 चैप्टर दिखिए, कितना चैप्टर पढ़िए। मैं दसना चाहना प्रभु भोज क्यों रुकता है। यस, यदि पहली आयत तो पहले पढ़ियो, 30 चैप्टर उसकी पहली आयत पढ़ी की लिखा है। मैं तुम टच करना चाहना थोड़ा जा। हाँ, हिजकिया ने ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ सारी इसराइल ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਕੱਲਿਆ, यहूदा नु ख्वा कलिया, ਨਾਲੇ ਅਫਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ अफराइम ते मनसा वल भी पत्र लिखे ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ परमेश्वर दे भवन दे लई ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ यरूशलेम विच ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਸਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। आओ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ। ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾਈਏ? ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ, ਪਸਾਹ ਮਨਾਈਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ? ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਇਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ? ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ? ਦੂਸਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਸਾਹ ਮਨਾਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ? ਦੂਸਰੇ। बोलो केड़े महीने? दूसरे महीने च पसाह मनाने की तैयारी की, विधि की। और फिर ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੇ, उस वेले उन्होंने ना मना सके, इसलिए ਭਈ जाजकां ने ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ काफी वड्डी गिनती विच ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु भोज ले ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ। बोलो की करना पैंदा? फास्टिंग प्रेयर करके अपने आप ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ कि मनु की कर, मनु पवित्र कर। कल कोई 65 के लोगों ने था के वर्त रखिया चर्च विच। मैं कहना मुबारक आ जिन्हें अपने आप को कल पवित्र किया। खुदा के सामने डेक के कई ने आंसुओं नाल दुआ की कि प्रभु मैनू पाक कर, मैं प्रभु भोज शामिल होना है। कई ने कोई फैसला लिता, उन्होंने पता मैं प्रभु भोज लेना, फिर भी जबान का पाप किया। उन्होंने फोन से भी किया, वैसे भी उन्होंने कीतियां गल्लां। उन्होंने डर नहीं है, पर ये भी शराप आएगा ना तेरे। बाइबल कहती ये शरापित हो जाएंगे। इन्होंने काफी गिनती में लोगों ने अपने पाक नहीं किया सी। और फिर ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। लोग भी इन्हें इकट्ठे नहीं हुए सी। और ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ, ये गल हिजकिया पातशाह ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ। ये ठीक लगी। और फिर ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ हाँ ਕਿ ਬੇਅਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਦਾਨ ਤੀਕਰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡੌਂਡੀ ਪਿਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਪਸਾਹ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। बहुते दिनों तो इन्होंने ये पर्व नहीं मनाया सी, नहीं मनाया सी। उन्होंने क्या कि आओ इकट्ठे होकर आप पर्व मनाइए। और फिर ਸੋ ਹਲਕਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਓ,
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਇਸਹਾਕ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੀਏ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 13 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨਾਉਣ? ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ। ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਧੂਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਲੇ ਡੋਂਡੀ ਪਟਵਾਈ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਡੋਂਡੀ ਪਟਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫੇਰ ਸਾਥ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਸੀ ਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਧੂਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? 14। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਜ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਬਲ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਿਲੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ? ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲਿਆਏ। ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਕਿਆ। ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਛਤਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਕਰੂਸ ਤੇ ਬਹਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਲਹੂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ, ਜਿੱਚੇ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤਾਇਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਕਰਿਆਂ ਛਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਫਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਔਰ ਇਸਾਕਾਰ ਔਰ ਜ਼ਬੂਲੂਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਧਾ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਿਜ਼ਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਨੇਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੀਏ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਛਿਦ ਗਏ ओल्ड टेस्टमेंट ਤੋਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੇਮ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਈਏ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਔਰ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਰੰਥੀਆਂ 10 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 14 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 10 ਤੇ 14। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪਈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਾਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਣੀ, ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸੋ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਚੋ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 10 ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਿਜਕਿਯਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਿਜਕਿਯਾ ਉਹ ਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਹਿਜਕਿਯਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਛੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਾ, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਟੇਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਆ ਤੋਂ ਕੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਏਗਾ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਣੀਏ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੂਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਤੋਂ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਚੋਂ ਮੈਂ 6 ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਰਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ, 6 ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਚੋਂ 6। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਠੇਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੋ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਘਰੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਪੂੜੀ ਦੇਣੀ। ਨਕਮਿਆ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਉਹ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤੇ, ਗਰਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ।
ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਸਮਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਉਹ ਰੂਪ ਬਟਾਲਦੇ ਹਨ, ਰੂਪ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੂਪ ਬਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਗਿਰ ਗਏ, ਹਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਭੇਡ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਭੂਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਸੋ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਪਿਆਲਾ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਦੋਵੇਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੇਜ਼, ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਮੇਜ਼, ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 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 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ, ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਜਿੱਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਾ ਰੋਟੀ ਲਿੱਤੀ, ਤੋੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਬਦਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੰਡ ਲਾ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ को ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਖਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਨਾ ਖਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2:37 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,